पलवल उन्होंने गाँव है, पिंड है जोड़ा, तो उत्थे बई प्रकाश की कहते कोई भी प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का नहीं है, लागे छागे गुरुद्वारा नहीं है 6 किलोमीटर तक। भी तुम दिल्ली कमेटी को कहो, तुम गुरु नानक सिंह सोसाइटी जो है सिरसा साहब को बोलो। मैं कहा जी वो तो आप ही स्कूलों की फीस नहीं दे रहे, तो तुम्हें कितों गुरुद्वारा बनाने पैसे देंगे। अज डायलिसिस सेंटर का की हाल है, जोड़ा उन्हें कोविड सेंटर बनाया सी, कोविड सेंटर सारे तो दूर नहीं, एक एक वीडियो आई है, वो गाने चल गए, वो भी उन्होंने छुपाया उन्होंने। जब 2016 में जनरल सैकटरी बनया तो मेरे संबंध बन गए गुरुद्वारे के नाल, बड़े काफ़ी संबंध बने, तो उन्होंने मैंने कहा जिथे कुलविंदर सिंह जी आप चलोगे असीं उत्थे पा देंगे। असीं वो वोटां उन्होंने पवाइयां, वो इलैक्शन जित गए। मेरा उत्थे भी कोई इदां दा नहीं सी, मैं ना ही उन्होंने कहा सीगा। फिर जिहड़े गुरुद्वारे के कई सारे इदां दे काम सी जिहड़े रुके हुए सी, असीं पूरे कीते, चाहे वो दरबार हाल सी, चाहे नीचे लंगर हाल सी, चाहे वो एसी की व्यवस्था थी, उन्होंने देखते हुए जिहड़ा मौजूदा कमेटी के अंदर है उन्होंने तो जब भी कोई दुख सुख आएगा कौम के उत्ते उन्होंने खड़ना ही पेगा, चाहे वो अज प्रधान कोई भी होए, किसी भी पार्टी का है। उस तो अगर हट के कोई सेवा की है तो मैनू वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दसो। असी जिहड़े भी बच्चे आते थे, किसी को 3 मीटर की लोड़ थी 3 मीटर, किसी को 5 मीटर लोड़ थी 5 मीटर, किसी को 7 मीटर लोड़ थी 7 मीटर पगड़ी दिती भी, दस्तार और उन्होंने सिखाई भी। और वो असी पूरा ट्राला सवेरे 10 बजे तो लैके 11 बजे तक नगर कीर्तन च चलाया। ऑक्सीजन की सेवा की, तुसीं बिलीव नहीं करोगे, साढ़े कोल रोज़ 1500 कॉल्स आती सी डेली की। साढ़े 4 वॉलंटियर राती 3 बजे सोंदे सीगे, जिहदे साढ़े को कनाडा तो भी कॉल्स आंदियां सी कि साढ़े इत्थे रिश्तेदार है। इलैक्शन च आने का मेरा सिर्फ एको ही मकसद सी, तुहाडे कोल पावर हो जाती है। अज जिहड़ा असी दूसरे को गिड़गिड़ाना पैंदा है, सानू गिड़गिड़ाने का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2021 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 31 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ फाइट जी है वो कुछ इहो जे वार्ड है ने जिथे टफ दिखाई दे रही है कि कुछ ही जी कि सीटां जो वोटां का मार्जन रहेगा। मैं इस वेले खास तौर पर मौजूद हाँ गीता कलोनी के जिथे कि सरदार कुलविंदर सिंह जी जागो पार्टी तो कैंडीडेट ने, उन्होंने वास्ते गलबात करने वास्ते तुहाडे सामने आए। उन्होंने की विचार ने, की उन्होंने सोचनी है, सारी गलबात करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किस हिसाब नाल देखते हो 2021 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, पर मेरे फादर जिहड़े 2007 के अंदर गुरु रामदास नगर गुरुद्वारे के प्रधान था बने थी, और 2015 के अंदर उत्थे इलैक्शन होए, कोई इदां दा विवाद आ गया कमेटी के अंदर, जिदे कारण क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हाँ, मेरा काम से सिर्फ अभी फैक्ट्री चले गए तो फैक्ट्री आ गए, मैं कभी इंटरफेयर भी नहीं किया कि उन्होंने प्रधानगी के टाइम से बई किद्दां बई वो गुरुद्वारा साहब का चला रहे है और किवें उन्होंने चलान च अगर उन्होंने कही, मैं कभी उन्होंने कोई इंटरफेयर उन्होंने कमेटी च नहीं किया। पर एक स्टेज एक इदां दी आई कि उत्थे विवाद बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने एज 80 के करीब है, उस टाइम सी लगभग 75-6 के करीब, तो उन्हें 80 के करीब है। तो वो मैनू इलैक्शन का दौर आ गया कि उत्थे इलैक्शन होएंगे जी, अकॉर्डिंग टू एज उन्होंने मैनू उत्थे सारा इलैक्शन का जो, क्योंकि वो प्रधान थे, सारा देखना पै गया। उस दौरान मैं जो है सारे इलैक्शन की देख रेख की, तो गुरु रामदास नगर गुरुद्वारे के इलैक्शन होए, जबकि असी नहीं चाहते सी इलैक्शन हो, सिंह सभा के इलैक्शन नहीं होने चाहिए थे। पर कुछ माहौल इदां दा बन गया कि इलैक्शन कराने पर गुरु महाराज की फतेह हुई, असी इलैक्शन किए, और जिहड़ा साडा कैंडीडेट सी सरदार सुरिंदर सिंह जी गुरु रामदास नगर तो साडे फादर साहब लैके आए सी, वो जित गए, तो अज प्रधान है और 5 साल तो प्रधान है। दास का कुछ इदां दा विचार नहीं सीगा कि भी मैं कमेटी च आना है, पर उस दौरान जिहड़ा इलैक्शन के दौरान दे नाल सारिਆਂ ਨਾਲ संबंध बने, स्टेजा लईआं, क्योंकि मैं कभी स्टेज पर भी नहीं बोलिया थी। जब पहली बार स्टेज पर खड़ा होकर मैं बोलिया तो मेरी तो लत्तां कंबियां सी, तो
ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2016 'ਚ। 2016 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ 2018 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਹਰ ਮੰਥ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 5-7 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ 36 ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਅਖਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ 7-8 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 2016 'ਚ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਰਬਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਟਰਬਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਓਪਨ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 3 ਮੀਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਲੋੜ ਸੀ 5 ਮੀਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਮੀਟਰ ਲੋੜ ਸੀ 7 ਮੀਟਰ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਦਸਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2,500 ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, 2,500 ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੋਈ ਲਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ, ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 9.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ,
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾঁव ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਲਵਲ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਰੁਪਈਆ 100-150 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 50 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ 400 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਈਡ ਓਪਨ। 100 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਟਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਗਲੀਕਰ ਉੱਥੇ 38 ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਵੀ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ 1500 ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ 4 ਵੈਲੰਟੀਅਰ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਾਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਣੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ। ਤਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਫਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ MLA ਜਾਂ MP ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।